جس کی ماں انسٹاگرام کی ریلیں دیکھتی ہو، بچہ جب روئے تو موبائل ہاتھ میں دینے والی عورتیں سنیں. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ یہ اچھا کیمبرج ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی دنیا کی یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج، یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں. وہ کہتے ہیں کیمبرج کہ یہ جو عورتیں، ذرا دھیان سے سننا بھائی، دھیان سے سننا میری بات، بہت دھیان سے، سمجھ آ رہی سب کو؟ اور اپنے بچوں کو بچاؤ، ورنہ آنے والی نسل تمہیں بھول جائے گی کہ تمہارا مذہب کیا تھا. ایک پیپسی اور ایک تھمس اپ کو پھاڑ کے اسے ریل بنا کے ڈال کے یہودیوں کا بائیکاٹ نہیں ہوگا. یہ بتاؤ کیا پیپسی صرف ان کی ہے، انسٹاگرام ان کا نہیں ہے؟ بولو تو جلدی بولو. یہ جو فیس بک پہ بدتمیزی کر رہے ہیں، فیس بک ہی ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں لوگ آج کل. یہ فیس بک کس کا ہے؟ اب قرآن تو پڑھنے کا اس کو بھی وقت نہیں ہے جو بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کا دل بھی برباد ہے. آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ نارمل بات ہے؟ نہیں نہیں نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں، قاری صاحب، جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ اتنا ہی قرآن کی تلاوت کرے گا. توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ادھر دیکھو. تو کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ ادھر دیکھو، توجہ کرو بھائی، ادھر دیکھو. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے جو عورتیں اپنے بچے کو روتے وقت موبائل دے کے خاموش ہو جاتی ہیں، وہ بچہ، تو ان کو بتا دو وہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، اپنے بچے کو ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، زہر. کیا دے رہی ہیں بولو؟ بچہ موبائل کے حوالے کر رہے ہیں آپ، پھر بچہ آپ کا نہیں رہے گا. وہ جو بچہ 7 سال تک آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے تعلیم نہیں دی، پھر آپ اس کے آگے پیچھے گھومو گے تب بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. میری بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، بیٹیوں سے خدا کرا، خدا را اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ بتاؤ جس کی ماں اور جس کا باپ نماز نہیں پڑھتا ہو، کیا اس کے بچے کبھی نماز پڑھیں گے؟ جلدی تو بولو یار، جلدی بولو، جلدی بولو. کیا پڑھیں گے کبھی نماز؟ جلدی بولو. پڑھیں گے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیا دین بچا ہے؟ بس یہی مسلمان ہو اتنے ہی کہ بس عید پہ نماز پڑھ لی، ادھر سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کمنٹ، اس کے خلاف کمنٹ. ایک کمنٹ سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کے کمنٹ، اس کے کمنٹ، میرے خلاف آ گئے، اس کے خلاف آ گئے. ایک کمنٹ بتا رہا ہوں، خالی ایک کمنٹ کروا لینا، پوری دنیا کا تمہارے خلاف کمنٹ کرے گی تو ان سارے کمنٹ کرنے والوں سے تمہارا کچھ بگڑ نہیں سکتا. ایک کمنٹ کروا لو اپنی زندگی میں بس، اور وہ کمنٹ اپنی ماں سے کرواؤ کہ اے میری ماں تجھ سے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اگر وہ دل سے کہہ دے گی میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہوگی، تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام. بے شک. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ دیکھو میں فالتو بات تو نہیں کر رہا ہوں کوئی، نہ آپ سننا نہ میں کر رہا ہوں. اگر فالتو بات کروں تو ٹوک دینا. دل لگا کے آپ بولو ذرا سبحان اللہ. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بیٹا. توجہ بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھے گا، اور ماں نہیں پڑھے گی. اچھا دیکھیں آپ، امام محمد غزالی فرماتے ہیں بچے پہ ماں کا اثر، توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہمارے غوث اعظم کے زمانے کے قریب ہیں امام غزالی، ان کو تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر کیا فرما رہے ہیں معلوم ہے؟ اور لوگ پڑھتے نہیں، ادھر ادھر کے جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں. فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے پر پیدا ہونے کے بعد اثر نہیں ہوتا، جب وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تبھی شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ کہہ رہی ہے جو نئی سائنس ہے، میڈیکل سائنس، یہ کہتی ہے کہ عورتیں جب ڈاکٹرنی کے پاس جاتے ہیں یا پھر چیک اپ کرانے، وہ کہتے ہیں اگر چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ اچھا یہ بچے جو اپنی ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوا، یہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. کون بچے ہیں یہ؟
धोखा ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा, इसको इसकी माँ को, और मारा बीबी को, असर किस पे हो गया? अब वो 80% बच्चे, इसको हॉवर्ड कहता है कि ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे, बाप ने ऐसो टेंशन दी या उसको मारा, किसी तरह से परेशान किया, बच्चे के पेट के बच्चे पे असर हो गया और वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली। अब उसे कहीं भी दिखाओ, अपने किए का कोई इलाज जल्दी बोलो नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ जब जाती है डॉक्टरनी के पास तो वो कहती है देखो तुम अगर चाहती हो बच्चा तुम्हारा ताकतवर हो, मजबूत पैदा हो, तो ज्यादा आयरन की चीजें यूज करना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर होता है। ये जाहिल हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, और वो उससे भी बड़ा जाहिल है जो अपनी बीवी को हालत हमल में मारे। वैसे तो जाहिल की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी को मारेगा भी, गालियां भी देगा। जब कोई जाहिल अपनी बीवी को मारे, गालियां दे, तो उसकी बीवी उससे ना कहे, वरना वो और जहालत करेगा। इतना दिल में सोच ले कि ये अकेला जाहिल नहीं है, इसके बाप ने भी इसकी मां को मारा होगा जो ये अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये खानदानी बदतमीज है, इसका बाप भी बदतमीज था और ये भी बदतमीज है, इसका दादा भी वैसे ही रहा होगा। खुदा की कसम, तेरा दादा कैसा था तेरे बताने से पता नहीं चलेगा, तेरी आदतों से पता चलता है कि तेरा दादा कैसा था। तेरे बाप की तेरी आदतों से पता चलेगा जो अपनी बीवी को मारते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल बेफिक्र रहना, ज्यादा आयरन ताकतवर बच्चे के लिए आप अल्लाह के फजल से, इसमें कोई बाप बैठा होगा और अगर नहीं होगा तो अल्लाह चाहेगा वो बाप बनेगा, तो जो बाप बैठे हैं वो सुन लें अपने बच्चे औरत को क्या करना है। वो कहते हैं ज्यादा ताकतवर चीजें खिलानी है, जैसे आयरन के लिए आपको बादाम खिलाने हालत हमल में, आपने प्रेग्नेंट मोमेंट में ज्यादातर आपने बादाम खिलाने अपने बच्चे को, और ज्यादा अपनी बीवी को, और ज्यादातर सेब खाने, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी के लिए आपने जो है ना वो आपने अमरूद खाना है। अब मुझे बताइए कि डॉक्टर कहता है अल्लाह के बनाए हुए सेब, संतरे, अनार, अमरूद को अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए। अब दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये कोई जबरदस्ती में थोप नहीं रहा हूं, आप मर्जी है, आप मेरी बहनों की मर्जी है। बहुत अच्छा पैगाम। बाद में ताबीज करने वाले को अपने घर में उल्टा लटका देना, उसके ताबीज को लटकाने की बात तो छोड़, तब भी तेरा बेटा तेरे कब्जे में नहीं आएगा। बेशक। तवज्जो है कि नहीं? अरे तवज्जो है कि नहीं? ये माँ कुरान पढ़ेगी। अच्छा देखो, ये पानीपत को जानते हो? पानीपत करनाल बच्चा पैदा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से, नौमानी बच्चा, इमाम आजम की औलाद में से, उनकी जुर्रियत में से, उनकी जनरेशन में से बच्चा पैदा हुआ। पैदा होती ही रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक नॉर्मल हो गया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, 10 हकीम, 50 हकीम, और ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया, बच्चा लगातार रोए जा रहा है, कंटिन्यू। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया तो मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो फरमाने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है मुरीदों से, ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो कैसे, आओ चलो देखते हैं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आए, ये आपका बच्चा है? बड़े परेशान नजर आ रहे थे। जी, कहीं आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? न तो ये खुद सोया है, न मुझे सोने दिया है, परेशान हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। देखो उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में ला दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। का हुजूर क्या पढ़ के बता दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ के सुनाया? का पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा, क्या ये आप कुरान की हाफिजा है? कहाँ है? तो का जब ये माँ के पेट में था ना बच्चा, आए हाय हाय, तो माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, सोने से पहले, जागने के बाद, रोटी बनाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में ही बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई। उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। जब माँ ने कुरान पढ़ा नहीं तो बच्चे को याद आई कुरान की, तो तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी,
پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اس بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت میں قرآن پڑھ کے بچے کو، جب میاں ماں پیٹ میں ہو تو قرآن پڑھے، تو بیٹا شرف الدین بو علی شاہ قلندر پورے ہندوستان میں اسلام کے پرچار کو عام کرتا ہے. اور جب ماں مدینے میں قرآن پڑھتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے ماں اگر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت